Hi all. നമുക്ക് ലിമിറ്റ്സിലെ some important questions നോക്കാം. Limits and continuity. Right. It is very useful for JEE main exam. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. Limit n tends to infinity tan x by 2 sec x plus tan x by 2 square sec x by 2. This sequence continues and the last term become tan of x by 2 raised to n multiplied by sec of x by 2 raised to n minus 1. Options are given. Okay. So, നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ടേം എന്താ tan x by 2 sec x. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടേം നോക്ക്. This tan x by 2 become tan of x by 2 square and sec x become sec of x by 2. ഇനി അതിന്റെ അടുത്ത ടേം വരുമ്പോൾ tan of x by 2 cube multiplied by sec of x by 2 square. ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. റൈറ്റ്. അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമുക്കിതിൽ ആദ്യത്തെ ടേം കളക്ട് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് tan x by 2 sec x. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ tan x by 2 sec x എന്ന് എഴുതി. tan x by 2 നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? sin x by 2 divided by cos x by 2. This sec x can be write as 1 by cos x. So this term is reduced to sin x by 2 divided by cos x by 2 cos x. Okay. ഇനി ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് നോക്ക്. sin x by 2. ഈ sin x by 2 നെ എങ്ങനെ എഴുതാം? sin of x minus x by 2. That is in the form sin of a minus b. ഇനി ന്യൂമറേറ്റർ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ. അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? sin x cos x by 2 minus cos x sin x by 2 all divided by cos x by 2 cos x. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ എന്ത് കിട്ടും? tan x minus tan x by 2. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടേം ദാറ്റ് ഈസ് tan x by 2 sec x is reduced to tan x minus tan x by 2. അപ്പോൾ ഈ ടേം നമുക്ക് എങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം? tan x by 2 square multiplied by sec x by 2. That can be reduced to ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? tan x by 2 tan x ആയി മാറി. സോ അത് tan x by 2 ഡബിൾ ആയി അല്ലേ? ആംഗിൾ ഡബിൾ ആയി. That become tan x and the minus the tan x by 2. So we can write tan x by 2 square multiplied by sec x by 2 as tan x by 2 square sec x by 2 can be write as tan x by 2 minus tan x by 2 square. Right. അതിന്റെ അടുത്ത ടൈം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? അതിന്റെ അടുത്ത ടൈം നമുക്ക് എഴുതാം tan x by 2 square minus tan x by 2 cube. This continues and the last term we can write as tan x by 2 raised to n minus 1 minus tan x by 2 raised to n. Okay. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടെ tan x by 2 tan x by 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. This tan x by 2 സ്ക്വയറും ഇവിടെ വരുന്ന ടേമും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് tan x by 2 raised to n minus 1 ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. The remaining terms are tan x and tan x minus tan x by 2 raised to n. Okay. Limit n tends to infinity. Okay. Now what is the value of ഈ ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ tan x ൽ n ഇല്ല. ഈ tan x by 2 raised to n ൽ മാത്രമേ n ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും? അതിന്റെ മുന്നേ നമുക്ക് ഒരു ലിമിറ്റ് നോക്കാം. ലിമിറ്റ് n tends to infinity a raised to n. What is the value of this limit? The value of this limit is equal to 0 if a is lies in between 0 and 1. That is 0 less than a less than 1. And this limit become infinity if a is greater than 1. Okay. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുന്നത്? ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് tan x by 2 raised to n. So what is the value of 2 raised to n? Limit n tends to infinity. Now 2 raised to n. This is equal to infinity. So what is 1 by 2 raised to n? Apply the limit. Limit n tends to infinity. This become 1 divided by infinity. That is equal to 0. That is limit n tends to infinity. 1 by 2 raised to n is equal to 0. So this term become tan 0. And first term is free from x. So the value of this limit is tan x. So C is the correct answer. Okay. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. A very simple question. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? F is a
കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഒരു കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് 1 ബൈ എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് 1 ബൈ എക്സ് ഫോർ എവരി എക്സ് ഇൻ ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ്. പിന്നെ ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടി ഉണ്ട്. എഫ് ഓഫ് 1 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് ലിമിറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 1 എഫ് ഓഫ് എക്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇൻ ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ്, റൈറ്റ്? എക്സ് ഈസ് ബിലോങ്സ് ടു ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ്. നമുക്ക് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 1 എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആണ്. What is the condition for continuity? That is the value of the function at x is equal to 1. That is f of 1 is equal to limit x tends to 1 f of x. Right. ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ at x is equal to 1 ഉം the ലിമിറ്റിന്റെ വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആവുക at x is equal to 1. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ഇത് ചെയ്യാം? We can just put x is equal to 1. Alright, x ന് 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ടേം എന്തായി മാറും? This term become f of 1 multiplied by f of 1. Right, that is equal to f of 1 plus f of 1 by 1. That is f of 1. So we get f of 1 the whole square, that is equal to 2 times f of 1. Okay. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി. എന്താണ്? എഫ് ഓഫ് 1 മൈനസ് എഫ് ഓഫ് 1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ടൈംസ് എഫ് ഓഫ് 1. ഇനി നമുക്ക് ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം? വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ടേം ആസ് എഫ് ഓഫ് 1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 ടൈംസ് എഫ് ഓഫ് 1. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് എഫ് ഓഫ് 1 കോമൺ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഔട്ട്സൈഡ്. സോ ഐ എം ടേക്കിംഗ് എഫ് ഓഫ് 1 കോമൺ. സോ എഫ് ഓഫ് 1 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് 1 മൈനസ് 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇതിന് നമുക്ക് കിട്ടും ഐദർ എഫ് ഓഫ് 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ഓർ എഫ് ഓഫ് 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. ഓക്കെ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നുണ്ട്, എഫ് ഓഫ് 1 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. ദാറ്റ് മീൻസ് എഫ് ഓഫ് 1 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 is a condition given. So the value of f of 1 is 2. So option A is the correct answer. Okay. Okay. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം. എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പ്രോബ്ലം. ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമുക്കൊരു എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഗിവൻ log of 1 plus x square plus log of 1 minus x plus x square whole divided by sec x minus cos x when x not equal to 0. The value of this function is equal to k when x is equal to 0. But this function is continuous at x is equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Now we want to find the value of k. അപ്പോൾ f is continuous at x is equal to 0. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്താ? That indicate f of 0 is equal to, that is the value of the function at x is equal to 0 is equal to the value of the limit, that is limit x tends to 0 f of x. Okay, this is the condition. ഈ കണ്ടീഷന് നമുക്ക് ഇതിന്റെ വാല്യൂ, കയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. So we know k is equal to, that is f of 0, right? K is equal to f of 0, that is equal to the value of this limit. Okay, വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് ലിമിറ്റ്. അപ്പൊ ലിമിറ്റിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ, ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നോക്കൂ. എന്താ എഴുതി? എഫ് ഓഫ് 0 is equal to k, that is equal to limit x tends to 0 the given function. ഇനി ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം? ഇതിന് നമുക്ക് എഴുതാം, നമുക്കൊരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട്, വെൽ നോൺ ഐഡന്റിറ്റി, ലോഗ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ലോഗ് ബി that is equal to log AB, that is log of product of A and B, that is log AB. Okay, ഈ ഐഡന്റിറ്റി യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ മുന്നേ ഒരു ചെറിയൊരു മാനിപ്പുലേഷൻ എന്താ വെച്ചാല്, ഇവിടെ 1 plus x square നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ടൈം log of
1 plus x square we can write as log of 1 plus x square plus x. Okay. ഇവിടെ ഈ ടേമിനെ നമുക്ക് a ആക്കി എടുക്കാം, ഈ ടേമിനെ നമുക്ക് b ആക്കി എടുക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്തത് എന്താണ്? പ്ലസ് ലോഗ് ഓഫ് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 1 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്കിതിനെ. ഇനി ഇതിപ്പം എന്താ ഫോം? ഇവിടെ ഈ എ അല്ല ഇട്ടത്. ഓക്കെ, ഐ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ കട്ടിങ് ദിസ്. സോ കറക്റ്റ് ദിസ് ടേം ആൻഡ് ദിസ് ടേം. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു log of product of these two terms. So that is right as log of 1 plus x square the whole square minus x square. Right. In sec x minus cos x, we can simplify in denominator term. We can write that as sec x can be write as 1 by cos x minus cos x. So that denominator can be simplified as 1 minus cos square x divided by cos x. So our cos x is numerator. Right. In numerator simplify that, we can get log of 1 plus x square plus x raised to 4 divided by 1 minus cos square x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ sin square x multiplied by cos x. Okay. ഇനി ചെറിയൊരു മാനിപ്പുലേഷൻ നടത്താം. So as to convert it into standard form. Standard form ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു മാനിപ്പുലേഷൻ നടത്താൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, എന്താണ് നമ്മുടെ മാനിപ്പുലേഷൻ? നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. എന്താ വാട്ട് ഈസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിമിറ്റ്? Limit x tends to 0 log of 1 plus x divided by x. The value of this limit is equal to 1. നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ലിമിറ്റ് x tends to 0 log of 1 plus a function of x, that is 1 plus f of x divided by f of x. This is equal to 1 provided the value of this f of x, that is limit x tends to 0 f of x is equal to 0. ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു ജനറൽ ഫോർമുല ആക്കി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് limit x tends to 0 log of 1 plus f of x divided by f of x equal to 1 provided limit x tends to 0 f of x is equal to 0. Okay, അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. പിന്നെ നമുക്കൊരു ലിമിറ്റ് കൂടി ഉണ്ട്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമുല ഉണ്ട്. എന്താണ്? ലിമിറ്റ് x tends to 0 ലിമിറ്റ് x tends to 0 sin x divided by x, this is equal to 1. So limit x tends to 0 sin square x by x square, that is also 1. Sin cube x by x cube, that is also is equal to 1. Okay, അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം? അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഇവിടേക്ക് നോക്കുക. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ log of 1 plus x square plus x raised to 4, ഇതിനെ നമുക്കൊരു f of x ആക്കി എടുക്കാം. കാരണം the value of x square plus x raised to 4 is equal to 0 when x tends to 0. ആ സാധനം നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതി. റൈറ്റ്. ഇനി ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതേ സാധനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ന്യൂമറേറ്ററിലും എഴുതണം. സോ വി റൈറ്റ് ദിസ് ഇൻ ന്യൂമറേറ്റർ ഓൾസോ. റൈറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് റൈസ് ടു 4 ഇൻ ന്യൂമറേറ്റർ ഓൾസോ. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്റർ ഈ സാധനം ന്യൂമറേറ്ററിൽ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ഇവിടെ ഞാൻ ഈ സാധനം ന്യൂമറേറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് റൈസ് ടു 4. സോ ആസ് ടു ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് കോമൺ ആക്കി പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. സോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ എഴുതാം. അപ്പൊ ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇവിടെയുള്ള ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കളക്ട് ചെയ്തു. ദിസ് ഈസ് റൈറ്റൻ ആസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ്. പിന്നെ ഈ ടേം ഉണ്ടാവല്ലോ, ഈ ടേം നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി 1 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ കോസ് എക്സും, ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് എക്സ്. സോ വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് ലിമിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് ലിമിറ്റ് ദാറ്റ് ഓൾസോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. ഇനി നമുക്ക് എക്സിന് 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഇത് എന്ത് കിട്ടും? 1 പ്ലസ് 0 സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് 1. 1 പ്ലസ് 0 cos 0 is equal to 1. So the value is equal to 1. So A is the correct answer. Okay.
Now, നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കാം. എ വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് f of x plus y that is equal to f of x multiplied by f of y, that is f of x plus y that is equal to f of x multiplied by f of y. ഇനി എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് 3. പിന്നെ ഒരു കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, ദ വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് 2 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 9. ഓക്കെ, ഇത് ശരിക്കും ഒരു എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷന്റെ ഫംഗ്ഷണൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്. നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? സപ്പോസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ റൈസ് ടു എക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? നമുക്ക് എഴുതാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ റൈസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ റൈസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എ റൈസ് ടു വൈ. എ റൈസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എഫ് ഓഫ് എക്സ്. A raised to y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ f of y, that is f of x into f of y. So this is an exponential function, so we can write f of x is equal to a raised to x. Okay, ഇനി തന്നിരിക്കുന്നത് f of 2 is equal to 9, so we can write a raised to 2, that is a square is equal to 9. 9 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 3 square. Okay, so from here we get a is equal to 3. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടി. എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ? f of x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 raised to x. ഇനി എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? എഫ് ഓഫ് 3. സോ എഫ് ഓഫ് 3 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 ക്യൂബ്. 3 ക്യൂബ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 27. സോ വി ഗോട്ട് എഫ് ഓഫ് 3 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 27. സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കൊരു നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം. ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം. ഇത് JEE 2015 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ, JEE മെയിൻ 2015 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്താണ്? ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 1 മൈനസ് കോസ് 2x മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 3 പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ബൈ ടാൻ 4x. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളിതിന് നമുക്കൊരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ. എന്താ ഐഡന്റിറ്റി? 1 മൈനസ് കോസ് 2a. ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം? ഇതിനെ നമുക്ക് എഴുതാം ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 സൈൻ സ്ക്വയർ a. റൈറ്റ്, ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് 1 മൈനസ് കോസ് 2x ന്യൂമറേറ്റർ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ആസ് 2 സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഈ 3 പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ആണ് അവിടെ റീറ്റൈൻ ചെയ്തു, ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ടാൻ 4x. ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനെ നമുക്ക് മാനിപ്പുലേഷൻ ചെയ്യാം. ഇതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഈ സാധനത്തിന് നമുക്ക് എഴുതാം ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 2 ടൈംസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ്. ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ വേണം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ എഴുതി. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. നല്ല രീതിയിൽ എഴുതാത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ എഴുതാം. എക്സ് സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ദിസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഈ സാധനം 3 പ്ലസ് കോസ് എക്സ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യാം അല്ലെ? 0 3 പ്ലസ് വട്ട് ഈസ് കോസ് 0? കോസ് 0 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. സോ 3 പ്ലസ് 1 നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? ഒരു ടാൻ 4x ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു എക്സും ഉണ്ട്, എക്സ്. ഇനി ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതണം? ഇവിടെ ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ എഴുതി. സോ ദിസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് ദിസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ. സോ ഇക്വേഷൻ ഇസ് ബാലൻസ്. സോ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു എക്സും ഈ എക്സ് സ്ക്വയറും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. സോ ദിസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ വിത്ത് ദിസ് എക്സ്. ഓക്കെ, സോ വി ഗെറ്റ് ദി ഇക്വേഷൻ ലൈക്ക് ദിസ്. ഇനി ഇതിന്റെ ആംഗിൾ 4x ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ടാൻ 4x ബൈ 4x ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിമിറ്റ് വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 4 എഴുതി. ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? 4 എഴുതണം. ഓക്കെ, സോ വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് ലിമിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് ലിമിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓൾസോ 1. റൈറ്റ്, ഇനി ഇവിടെ 3 പ്ലസ് നമുക്ക് എന്താണ്? ഇവിടെ 3 പ്ലസ് 1 ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4. ഇവിടെ ഒരു 4 ഉണ്ട്. സോ 3 plus 1 4 and this 4 get cancelled. So the remaining is 2. This 2 is the only term remaining. So answer is A. Okay. Okay. This is also a very interesting problem. This is also done by using a standard limit. This is one limit theta tends to 0 1 minus cos of 1 minus cos theta. Okay. ഈ കോസിനകത്താണ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് വരുന്നത്.
കാരണം കോസിനകത്ത് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് വരും. സോ 1 മൈനസ് കോസ് ഓഫ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ബ്രാക്കറ്റും ഇവിടെ വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 1 മൈനസ് കോസ് എക്സ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ. ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് ലിമിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/2. അതെങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് 1 മൈനസ് കോസ് എക്സിന് എങ്ങനെ എഴുതാം? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ 2 എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം. സോ ഞാൻ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 എഴുതി. സോ 1 മൈനസ് കോസ് എക്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റൈറ്റ് ആസ് 2 സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ടല്ലോ, എക്സ് സ്ക്വയർ. ഇനി ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്താ എഴുതണം? ദിസ് ഈസ് എക്സ് ബൈ 2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആക്കണം. എക്സ് ബൈ 2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. സോ ദിസ് ഈസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിമിറ്റ്. വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതണം? വി കാൻ റൈറ്റ് ഹിയർ a4, റൈറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് ലിമിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു 2 ഉണ്ട് ഇൻറ്റു 1/4 that is equal to 1/2. So this is a standard limit whose value is equal to 1/2. Okay. ഇനി ഇത് ചെറിയൊരു മാത്തമെറ്റിക്കൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഈ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതും? ലിമിറ്റ്, അപ്പൊ ഈ ലിമിറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. വേറൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 1 മൈനസ് cos of f of x divided by f of x the whole square. The value of this limit, this is also a standard limit, this is equal to 1/2 provided the value of limit x tends to 0 f of x is equal to 0. നമ്മൾ നേരത്തെ ലോഗരിതത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ, ലോഗരിതത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ, ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിമിറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 1 മൈനസ് കോസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഈ ആംഗിളിന്റെ സ്ക്വയർ. ഇവിടെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കോസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് ആംഗിളിന്റെ സ്ക്വയർ. പ്രൊവൈഡഡ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? 1/2 ആയിരിക്കും. ദിസ് ഈസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിമിറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിമിറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റ, ഇവിടെ ആംഗിൾ എന്താണ് വരുന്നത്? ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പറയുന്നത് ഈ സാധനമാണ് ഇവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ, റൈറ്റ്. 1 മൈനസ് കോസ് ഓഫ് 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റ. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന്റെ വാല്യൂ, ഞാൻ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ വെൻ തീറ്റ ടെൻസ് 0 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ദാറ്റ് ഈസ് വി നോ ദാറ്റ് 1 മൈനസ് കോസ് ഓഫ് 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റ. കോസ് തീറ്റ 0 ആണ്. അപ്പൊ കോസ് 0 1. സോ 1 മൈനസ് 1 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. സോ what happens is 1 minus cos 0, right? So cos 0 is equal to 1. This is a standard limit. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആംഗിളിന്റെ വാല്യൂ when theta tends to 0 that is equal to 1. സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. സോ ഇവിടെ ആംഗിൾ എത്ര വരുന്നത്? ഇതാണ് നമ്മുടെ ആംഗിൾ വരുന്നത്, 1 മൈനസ് കോസ് ഓഫ് 1 മൈനസ് കോസ്. അത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി, അതിന്റെ സ്ക്വയർ. സോ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതിയ 1 മൈനസ് കോസ് ഓഫ് 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയർ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എഴുതി, റൈറ്റ്. ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്തു. ഇനി ഇതും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിമിറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ആണ്. എങ്ങനെയാ? 1 മൈനസ്, ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ വരുന്നത്? 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റയാണ് ഇതിന്റെ ആംഗിൾ, റൈറ്റ്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആംഗിൾ എന്ത് ചെയ്തു? 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റ സ്ക്വയർ ഡിനോമിനേറ്റർ എഴുതി. പിന്നെ ഇത് ഹോൾ സ്ക്വയർ ആക്കണം അല്ലേ? ഇവിടെ സ്ക്വയർ ആൾറെഡി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ സാധനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇത് ഇവിടെ എഴുതി, ന്യൂമറേറ്റർ 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ഹോൾ റൈസ് 4 ഇവിടെ എഴുതി. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം. അപ്പൊ തീറ്റ സ്ക്വയർ ഡിനോമിനേറ്റർ വരണം. തീറ്റ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു 4. സോ തീറ്റ റൈസ് ടു 8 ഇസ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ. ആ സാധനം ഇവിടെ ആൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. തീറ്റ റൈസ് ടു 8 ഇസ് ആൾറെഡി ഇൻ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ തീറ്റ ടെൻസ് 0 ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/2. ഓക്കെ, 1/2. ഇതോ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? 1/2 ദ സ്ക്വയർ, റൈറ്റ്. 1/2 ദ സ്ക്വയർ. ഇതിന്റെ വാല്യൂ 1/2 raised 1 minus cos theta theta, so 1/2 raised to 4, 1/2 raised to 4, right? അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും? സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ that is equal to 1/128. so D is the correct answer. Okay, so that is a simplification of a standard limit. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഫോർമുല എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. This is our standard formula, right? This is also an interesting problem. Limit n tends to infinity cos x by 2 multiplied by cos x by 4. That is x by 4 or x by 2 square.
multiplied by cos of x by 2q up to cos of x by 2 raised to n. That is equal to question. Okay. This is a very interesting question. ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇതിൽ ചെറിയൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മാനിപ്പുലേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. That is limit n tends to infinity cos x by 2 multiplied by cos x by 4. Right. ഇത് x ആണ്. Right. ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ടൈം എന്താ വരുന്നത്? ലാസ്റ്റ് ടൈം വരും cos ഞാനിത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു. ഇനി ലാസ്റ്റ് ടേം മാത്രം എഴുതാം. ഈ ലാസ്റ്റ് cos x by 2 raised to n പുറത്തോട്ട് എടുക്കാം. That is cos x by 2 raised to n. Okay. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? ഇവിടെ ഈ ബാക്കിയെല്ലാം ഈ ടേമുകളെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാ ഈ ടേമുകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ. ഞാൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയത്. റൈറ്റ്. ഇനി ഞാൻ ഒരു ടേം ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ ഓഫ് എക്സ് ബൈ 2 raised to n ആഡ് ചെയ്തു. അത് ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിനോമിനേറ്ററിലും സൈൻ ഓഫ് എക്സ് ബൈ 2 raised to n ഇതാക്കണം, ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. റൈറ്റ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ ഒരു 2 ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പം ഇവിടെയും നമ്മളൊരു 2 ആഡ് ചെയ്യുക. റൈറ്റ്. 2 ഈസ് ആഡഡ്. ഓക്കെ. ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ്? This is the form 2 sin A sin B. 2 sin A sin B means that is 2 sin A sin B. That is equal to sin 2A. Okay, format. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഈ ടേമിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? We can write that is equal to sin of 2 times x by 2 raised to n. So sin 2 times x by 2 raised to n. 1 2 in the numerator and denominator cancel. So this is equal to sin of x divided by 2 raised to n minus 1. Okay, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി. അപ്പോൾ എന്തായി ഈ ടേം? അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഡിനോമിനേറ്റർ 2 by sin x by 2 raised to n എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒന്ന് കിടക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് sin x by 2 raised to n minus 1 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ മുമ്പത്തെ ടേം എന്താ? ഈ cos x by 2 raised to n മുമ്പത്തെ ടേം എന്താ വരുന്നത്? ഇതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു ടേം ഉള്ളത് cos of x by 2 raised to n minus 1. Okay, this is x. ഈ ഒരു ടേം ഉണ്ട്. That term and this term can be coupled. So cos of x by 2 raised to n minus 1 multiplied by നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? sin of x divided by 2 raised to n minus 1. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഒരു 2 ഇവിടെ ചുമ്മാ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും 2 ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ become 2 സ്ക്വയർ ആവും അല്ലേ? ദിസ് become ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നമ്മുടെ മൊത്തം ഫംഗ്ഷൻ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ become 2 സ്ക്വയർ. ഇവിടെ 2 ആൾറെഡി ഉണ്ട്. Already we have one 2 here. So this 2 added. So this become 2 square. Right. This 2 become 2 square. Okay. ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? This is simplified into 2 cos x by 2 raised to n minus 1 sin x by 2 raised to n minus 1. That is simplified into sin of x by 2 raised to n minus 2. Right. ഇതിങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പോന്നാൽ ലാസ്റ്റ് ടൈം എന്ത് കിട്ടും? ലാസ്റ്റ് ടൈം കിട്ടും നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? sin x. Right. That is simplified into sin x by x into x. പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. റൈറ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഈ 2 raised to n കണ്ടോ? 2 raised to n n ടൈം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എന്ത് വരും? ഇവിടെ 2 raised to 2 വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ 2 raised to n എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം വരും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ. ന്യൂമറേറ്ററിൽ എന്താ? 2 raised to n വരും. റൈറ്റ്. ഓക്കെ. നൗ ഫൈനലി ദിസ് 2 raised to n and limit n tends to infinity ഓക്കെ. ഞാനിത് മായ്ച്ചതിന് ശേഷം ഇതാക്കി തരാം. റൈറ്റ്. അപ്പം ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് ടൈം എന്തായി മാറും? ലാസ്റ്റ് ടൈം become limit n tends to infinity
2 raised to n minus 1 sin x by 2 multiplied by cos x by 2. Okay. Whole divided by 2 raised to n minus 1 sin x by 2 raised to n. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വന്നില്ലേ? ഇനി ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഒരു 2 ആഡ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഒരു 2 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടേം എന്തായി മാറും? ദിസ് ടേം ബിക്കം 2 raised to n. ഓക്കെ, ദിസ് ടേം ഓൾസോ ബിക്കം 2 raised to n. അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു ഇവിടെ 2 raised to n ആയി മാറും, ഇവിടെ 2 raised to n ആയി മാറും. ഓക്കെ, ഇനി ഈ സാധനം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിമിറ്റ് ആക്കി മാറ്റണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? വി ഹാവ് ടു ആഡ് x by this 2 raised to n is goes to here. Okay, x by 2 raised to n. So equation balance ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We have to add 1x here. 1x here. ഇവിടെയുള്ള 2 raised to n അടിയിൽ പോയി. ഈ ലിമിറ്റിന്റെ വാല്യൂ എന്താ വരും? When n tends to infinity, this is in the form sin x by 2 raised to n. Sin x by 2 raised to n means sin 0 by 0 form. This is the form sin 0 by 0. Okay, sin 0 by 0 and limit x tends 0. When applying the limit, this becomes form sin 0 by 0. The value of this limit is 1. So the value of this limit is equal to 1. This we can simply, okay. ഇവിടെ ന്യൂമറലി ടേം ഉണ്ടാകത്തില്ല. അത് കാരണം ഈ 2 നമ്മുടെ 2 മാത്രമല്ലേ ന്യൂമറലിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 2 മാത്രം. 2 sin x by 2 cos x by 2. So we can write that is equal to sin x. So the remaining term is sin x in the numerator, x in the denominator. So B is the correct answer. Okay. കാരണം ഇവിടെ ഈ 2 raised to n ഉണ്ടാകത്തില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഓരോ 2 എടുത്തെടുത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുമല്ലോ അടുത്തതിലോട്ട്. This is another simple question. F of x is given is equal to 1 plus x the whole raised to n. We want to find the value of f of 0 plus f dash 0 plus 1 by 2 f double dash 0 up to 1 by n factorial f nth derivative and whose value is equal to 0. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. So what is the value of f of 0? f of 0 is 1 plus 0 raised to n. That is equal to 1. Value of f of 0 is equal to 1. What is f dash x? f dash x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ? f dash x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ f dash x that is equal to n into 1 plus x the whole raised to n minus 1. Okay. ഇനി x ന് 0 കൊടുത്താൽ നമുക്ക് f dash 0 കിട്ടും. What is f dash 0? That is equal to n. Okay, n into 1 plus 0. 1 plus 0 is equal to 0. That is equal to n. Okay. So then ഇത് വീണ്ടും ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക. അത് വീണ്ടും ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? f double dash x. What is the value of f double dash x? The value of f double dash x that is equal to n into n minus 1 multiplied by 1 plus x the whole raised to n minus 2. Okay. So this is the value of f double dash x. Then f nth derivative become n into n minus 1 into up to 1, n minus 2, n minus 3 up to 1 multiplied by 1 plus x the whole raised to n minus 1 that is equal to 1. So the value of f double dash n, fn, nth derivative of x is n factorial. Okay, so f dash 0 is equal to n, right? And f double dash 0 that is n into n minus 1 and fn of 0 that is n factorial. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ? That is f of 0 1 plus f dash 0 n plus f double dash 0 that is n into n minus 1 divided by 2 factorial up to last term n factorial by n. This become 1 plus this is the sum of binomial coefficient that is 1. We can write this as എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് binomial coefficient ആക്കി? That is
1 means NC0, N means NC1 plus NC2 up to last term become NCN. Okay, NCN. This is the sum of all binomial coefficients whose value is 2 raised to n. So B is the correct answer. Okay. This is a very direct question. Limit x tends to 2, cubic root of 3x plus 2 minus 2 divided by fifth root of x plus 30 minus 2. അപ്പോൾ നമുക്ക് direct substitution എന്ത് കിട്ടും? 3 numerator നോക്ക് 3x plus 2, that is 3 into 2 plus 2, the whole raised to 1 by 3, that is cubic root. So 3 into 2, 6 plus 2, so that is 8 raised to 1 by 3. 8 raised to 1 by 2 is equal to 2. So similarly, denominator is also in the form, see, 32, denominator 32 whole raised to 1 by 5. This value is equal to 2. So this is 0 by 0 form. So direct application of L'Hospital's rules. Differentiate the numerator and denominator and substitute the value at s is equal to 1. So numerator differentiation നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? When numerator get differentiate, we will get 1 by 3 multiplied by 3x plus 2, the whole raised to 1 by 3 minus 1, that is equal to minus 2 divided by 3 minus 0. 2 is a constant. But 1 by 5 multiplied by x plus 30 whole raised to 1 by 5 minus 1, that is equal to minus 4 by 5. Okay. Now put the value of x is equal to 2. Then we can simplify. We will get the answer is equal to 20. So answer B is the correct answer. Now this is another simple question. That is limit x tends to infinity, x into summation I varies from 1 to n, e raised to I by x minus 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂ കൊടുത്തു നോക്കാം. When I is equal to 1, the first term become e raised to 1 by x minus 1. അടുത്ത ഐക്ക് 2 കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും? e raised to 2 by x minus 1. ലാസ്റ്റ് up to e raised to n by x minus 1. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റ് ആക്കി മാറ്റാം. ഈ ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? e raised to 1 by x minus 1 divided by numerator x ഉണ്ട്, അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? 1 by x. ആൻഡ് ലിമിറ്റിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? ലിമിറ്റ് x tends to infinity ആണ്. x tends to infinity അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? e raised to 1 by infinity minus 1 by 1 by infinity. e raised to 1 by infinity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര? 1 by infinity 0, e raised to 0, that is 1. So 1 minus 1 by 0, that is in the form 0 by 0. So this is our standard limit whose value is equal to 1. Okay. അടുത്ത എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ നമുക്ക് ഈ ടൈമിനെ e raised to 2 by x minus 1 divided by 2 by x എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത്. അപ്പം പവർ എന്താണ്? e raised ഇതിന്റെ മുകളിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ 2 by x ആണ്. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 2 by x വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ആഡ് ചെയ്തു. up to e raised to n by x minus 1. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്താണ് വേണ്ടത്? n by x വേണം. So this all are our standard form. The value of this limit is 1. The value of this limit is 1. The value of this limit is 1. So 1 plus 2 plus up to n. That is equal to sum of first n terms of natural numbers. N into n plus 1 by 2. So C is the correct option. Okay. We will do some more interesting problem in the next session. Okay. Thank you. Bye.